ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ارے یہ کیا پہن لیا تم نے؟ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی سلمان میری جانب بڑھے۔ کیوں؟ اچھی نہیں لگ رہی؟ میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ نہیں اچھی لگ رہی ہو، پر اس طرح کے لباس میرے حلقہ احباب میں نہیں چلتے، وہاں سب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ وہ منہ کو ٹیڑھا کر کے بچوں کے سے انداز میں بولے تو مجھے ہنسی آ گئی۔ اس میں مذاق اڑانے والی کون سی بات ہے؟ اچھے بھلے تو کپڑے ہیں، اور پھر مجھے ایسے لباس ہی پسند ہے۔ مذاق اڑانے والوں کو اڑا لینے دے مذاق، میں نے بڑے مان سے کہا تھا، پر سلمان نے میرا مان توڑنے میں ایک لمحہ نہیں لگایا۔ تم جلدی سے یہ لباس تبدیل کر کے آؤ، اور وہ جو میں اس دن تمہارے لیے ڈریس لایا تھا وہ جلدی سے پہناؤ۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے بولے تو میں چونک گئی۔ مگر سلمان وہ ڈریس میں وہ نہیں پہنوں گی۔ میں نے صاف انکار کیا تو سلمان نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی۔ کمال کرتی ہو، میں تمہارے لیے اتنا مہنگا ڈریس لایا اور تم نخرے کر رہی ہو۔ نخروں کی بات نہیں ہے سلمان، میں ویسے بیہودہ لباس نہیں پہنتی۔ ایک تو تم لوگوں کا یہی مسئلہ ہے۔ وہ غصے سے بولا تو میں حیران رہ گئی، مگر اس نے اگلے ہی پل خود پر قابو کیا۔ دیکھو جیسی تمہاری سوچ ہے، میں بالکل اس سے متفق نہیں ہوں۔ تمہیں خود کو میری پسند ناپسند کے مطابق ڈھالنا ہوگا، ورنہ ہمارا گزارا مشکل ہو جائے گا۔ سلمان نے مجھے مستقبل سے باخبر کیا تو میرا دل دہل گیا۔ میں سلمان کو کسی صورت ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا آپ ناراض نہ ہوں، میں پہن لیتی ہوں، میں صلح جو انداز میں بولی اور لباس تبدیل کرنے چل دی۔ میرا نام ہیرا ہے۔ میں نے ایک عزت دار گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ ہم 4 بہنیں تھیں، مگر میں اپنی سبھی بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میں گھر میں دوسرے نمبر پر تھی، جبکہ مجھ سے بڑی بہن اور میری عمر میں 3 سال کا فرق تھا۔ مجھ سے چھوٹی بہنیں ابھی اسکول میں پڑھ رہی تھیں۔ میرے ماں باپ سادہ سے لوگ تھے۔ ابو ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھے۔ وہ دن بھر محنت مشقت کر کے رات کو گھر لوٹتے۔ بیٹیوں کی ذمہ داری پوری طرح امی کے سر پر تھی، مگر ابو کا عمل دخل بھی شامل رہتا۔ ابو امی کے ذریعے ہمیں ہدایات پہنچا دیا کرتے۔ گھر کے سارے فیصلے ابو کی مرضی سے ہوا کرتے۔ ابو چونکہ زیادہ تر خاموشی رہتے، لہٰذا ہم پر ابو کا رعب زیادہ تھا۔ ہم میں امی کو تو انکار کرنے کی جرت تھی، اور امی سے ہم اپنی ضد اور فرمائشیں بھی پوری کروا لیا کرتے، مگر جہاں بات ابو کی آ جاتی وہاں ہم بہنوں میں سے کسی کی بھی جرت نہ ہوتی کہ ہم ابو کے سامنے اپنی کوئی فرمائش رکھیں۔ امی نے بھی ہماری جو فرمائشیں ٹالنی ہوتی تو وہ ہمیں صاف صاف بتا دیتی کہ اب تم اپنے ابو سے بات کر لینا۔ ابو سے بات کرنے سے بہتر ہوتا کہ اپنی فرمائش سے ہی دستبردار ہو جائے۔ ویسے تو امی ابو نے کبھی بھی ہم پر بے جا پابندیاں نہیں لگائی تھیں، مگر پھر بھی وہ ہماری تربیت کے معاملے میں سخت رہے تھے۔ ہمیں گھر سے بلا وجہ باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ کالج میں آنے سے پہلے تو مجھے بھی باہر آنے جانے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ میری صرف ایک ہی سہیلی انیلا تھی۔ میں کبھی کبھار اس کے گھر چلی جایا کرتی۔ امی کو بھی اس کے بارے میں اچھے سے اندازہ تھا، اسی لیے امی نے مجھے کبھی جانے سے نہ روکا۔ خریداری کرنے بھی امی ہی چلے جاتی۔ امی خود اپنی مرضی کا سامان ہمیں لا دیا کرتی، اور ہم بہنیں خوشی خوشی پہن اوڑھ لیتی۔ کالج میں آنے کے بعد میری دنیا بدل گئی تھی۔ بڑے ہونے تک میری خوبصورتی میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے نیا کالج میں داخلہ لیا تو میں اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرنے لگی۔ کالج میں بہت سی لڑکیاں میری خوبصورتی سے متاثر ہو کر میری طرف بڑھیں، تو میں نے بھی خوشی سے ان کی دوستی کا ہاتھ تھام لیا، مگر جلد ہی مجھے احساس ہوا کہ میری دوستیں ان کے ساتھ نبھانا ذرا مشکل تھا۔ میری دوستی کچھ ایسی لڑکیوں سے ہو گئی جو امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔
मैं उनके रंग ढंग देखकर हैरान थी। हैरानी के साथ साथ मुझे खुद भी शौक पैदा हुआ कि मैं भी उन्हीं की तरह सजूं संवरूं और लुत्फ से ज़िंदगी गुजारूं। वो अक्सर शाम के वक्त भी किसी पार्टी या मिलने मिलाने के सिलसिले में घर से बाहर मौजूद होती और अगले दिन आकर जब वो अपनी शाम का अहवाल सुनाती तो मेरा भी दिल मचलता कि मैं भी उनके साथ इसी तरह की पार्टी में जाऊं और खूब मज़े करूं। मगर हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं था कि मुझे शाम को जाने की इजाज़त मिलती। वैसे भी अब्बू की मेहनत की कमाई मैं इन अय्याशियों में कैसे उड़ा सकती थी, इसलिए मैं खुद ही दिल महसूस कर रह जाती। मेरी ये ख्वाहिश तो थी, मगर मैंने उनके साथ शामिल होने की कभी अमली कोशिश नहीं की थी। अम्मी अब्बू की तरबियत का भी एहसास था, इसीलिए मैंने अपने आप को गलत रास्ते पर चलने से रोका हुआ था। मुझे जल्द एहसास हो गया कि मैं उन लड़कियों से मुख्तलिफ थी। मैं चाहकर भी उन जैसा नहीं बन पाती। वो भी अक्सर मुझ पर तंज कर जाती और मेरा मजाक उड़ाती, क्योंकि मैं उनकी तरह खुली सोच की मालिक नहीं थी। मैंने यही समझा कि मेरा इन लड़कियों से एक तरफ हो जाना ही बेहतर था, लिहाजा मैंने उनसे दोस्ती छोड़ दी और अलग थलग रहने लगी। तभी मेरी दोस्ती शबनम से हुई। वो भी मेरी तरह मिडल तबके से ताल्लुक़ रखती थी। उसने खुद ही मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैंने खुश दिली से थाम लिया। शबनम से दोस्ती के बाद मुझे एकदम सुकून मिला था और अच्छी तरह से ये एहसास हो गया था कि दोस्ती अपने जैसे लोगों में ही मुनासिब रहती है। मैंने तमाम ख़यालात दिलो दिमाग से निकाले और अपनी पढ़ाई की तरफ मुतवज्जो हो गई। मेरी बड़ी बहन की शादी की तारीख़ तय हुई तो मैं बहुत पुरजोश थी। मैंने शादी के लिए बड़े मंसूबे बना रखे थे, मगर अम्मा ने मेरी सारी खुशी पर पानी फेर दिया कि तुम्हारे लिए भी एक रिश्ता आया है और हम सोच रहे हैं कि इस पर हाँ कह दें। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान हुई थी। मगर अम्मा, इतनी जल्दी? अभी तो मैंने कॉलेज की पढ़ाई का आगाज़ किया है। मैं अभी इन चक्रों में नहीं पढ़ना चाहती। मैंने अम्मा को साफ साफ इनकार किया तो उन्होंने मुझे घूर कर देखा। ये क्या बात कर रही हो? तुम्हारी बहन के रिश्ते को तय हुए भी 2 साल हो गए हैं और हमने उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद ही उसकी शादी रखी है, तो तुम्हारा रिश्ता पक्का होने में क्या कबाहत है? शादी तुम्हारे कॉलेज के बाद करेंगे। अम्मा ने मुझे समझाया तो मैं चुप रह गई। वाकई ऐसा ही था। मगर अम्मा, मैं फिर भी मुतमईन ना थी। मैं जानना चाहती थी कि मेरे लिए रिश्ता किस घर से आया है। ये बात मैं बराह रास्त अम्मी से तो ना पूछ सकती थी, लिहाजा अपनी बड़ी बहन का सर खाने पहुंच गई। तुम पता तो करके बताओ कि किसने मेरा रिश्ता भेजा है। मैंने अपनी बहन से सवाल किया तो वो मुस्कुरा उठी। इसमें पता लगाने की क्या बात है, मैं तो पहले से जानती हूँ। वो इतरा कर बोली तो मैंने उसे घूर कर देखा। कौन है वो जिसने इतनी जुर्रत की कि मेरे लिए रिश्ता भेज दे? मैंने मजाक से कहा तो वो हंस दी। हाँ, मैं भी हैरान हूँ कि वो तुम्हें कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। मेरी बहन भी लुत्फानंदोज हुई। तुम्हारे लिए कासिम का रिश्ता आया है। मेरी बहन ने ये राज खोला तो मेरा दिल बोझल हो गया। कासिम हमारे रिश्तेदारों में से ही था। वो अक्सर अपनी माँ के साथ हमारे घर आ जाया करता। आम सी शक्लो सूरत का कासिम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी कि उसे पसंद किया जाए। उसकी तालीम, नौकरी और शक्ल सभी वाजबी थी। मैं इस कदर खूबसूरत थी और कॉलेज में जाने के बाद तो मुझे अपनी खूबसूरती का मज़ीद एहसास हो गया था। मेरे एक इशारे पर लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमा करती, मगर मैं कासिम जैसे आम सी शक्लो सूरत के इंसान से कैसे शादी कर सकती थी? तुम अम्मा से कहकर इस रिश्ते के लिए मना कर दो। मैंने अपनी बहन को कहा तो वो हैरत से मुझे देखने लगी। देखो मेरी बहन, जैसा लगता है वैसा होता नहीं है। तुम अभी कम उम्र और नासमझ हो। अपने आप को थोड़ा वक्त दो। तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि माँ बाप हमारे लिए दुरुस्त फैसला करते हैं। मेरी बहन ने मुझे समझाने का फरीज़ा अंजाम दिया, मगर मैं समझने को तैयार नहीं थी,
میرے ذہن پر ایک ہی سوچ سوار تھی کہ مجھے قاسم جیسے عام شکل و صورت کے انسان سے شادی نہیں کرنی، مگر اماں کو صاف انکار کرنے کا مطلب خطرے کو دعوت دینا تھا۔ اتنا تو مجھے معلوم تھا کہ ابو ضرور میری رائے اور مرضی کو اہمیت دیں گے اور میں ہمت کر کے انکار کر دوں گی۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دے لی تھی۔ میں جو ہی وین سے کالج کے گیٹ کے سامنے اتری تو میری نظر شبنم پر پڑی، جو ایک بڑی اور شاندار گاڑی سے اتر رہی تھی۔ گاڑی کے کالے شیشوں کی وجہ سے یہ دیکھنا ممکن نہیں تھا کہ گاڑی کے اندر کون موجود تھا۔ شبنم نے بھی مجھے دیکھ لیا تو مجھے دیکھتے ہی ہاتھ ہلانے لگی۔ میں اس کے انتظار میں وہیں رک گئی اور جب وہ میرے قریب آئی تو اسے لے کر اندر کی طرف بڑھی۔ تم یہ کس کی گاڑی سے اتر رہی تھی؟ میں نے حیرانی اور تجسس سے بھرپور لہجے میں اس سے پہلے ہی سوال کیا تو وہ ہنستی ہوئی بولی، ارے وہ میرا کزن ہے، وہ اچھے خاصے امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان میں ذرا بھی غرور نہیں اور وہ بالکل میرے بھائیوں کی طرح ہیں۔ اس کے بھرپور جواب پر مجھے کچھ تسلی ہوئی، ورنہ مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ وہ تجھے بہنوں کی طرح چاہتے ہیں یا کوئی اور بات ہے؟ میں نے اسے کوہنی مارتے شرارت سے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ بالکل میرے بھائیوں کی طرح ہیں۔ ویسے بھی میری تو منگنی ہو چکی ہے اور وہ بھی میری اپنی پسند کی۔ اس نے مجھ پر نیا راز آشکار کیا تھا۔ ارے کیا واقعی؟ سچ میں؟ مجھے اس بارے میں کچھ نہ پتا تھا۔ میں دلچسپی سے اس کے منگیتر کے بارے میں جاننے لگی۔ سن، سلمان بھائی تیرے بارے میں پوچھ رہے تھے، شبنم نے مجھے دوسرے دن کہا تو میں حیران رہ گئی۔ کون سلمان بھائی؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا تو وہ فوراً بولی، ارے یار وہ میرے کزن جو مجھے اس دن کالج کے گیٹ پر چھوڑنے آئے تھے۔ انہوں نے گیٹ پر تجھے دیکھا، تب سے وہ تیرے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ شبنم کی بات سن کر میں چونک گئی۔ مگر میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو انہیں پسند آ گئی ہے۔ اس نے مجھے کوہنی مار کر چھیڑا تو میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ارے چھوڑ یار، یہ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی؟ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ سلمان بھائی بہت اچھے انسان ہیں، وہ بہت امیر اور کبیر ہیں اور یہ سب ان کی اپنی محنت کی کمائی ہے۔ وہ ایسے ویسے انسان نہیں۔ اگر انہوں نے تیرا ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تیرے بارے میں کافی سنجیدہ ہیں۔ شبنم مجھے قائل کرنے میں لگی ہوئی تھی، جبکہ مجھے اس کی بالکل بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ دیکھ شبنم، کوئی اور بات کر، میں ایسے ہی کسی کا ذکر نہیں سننا چاہتی۔ میں نے شبنم کو صاف جواب دیا تو وہ خاموش ہو گئی، مگر اس کی خاموشی وقتی ثابت ہوئی تھی۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن میرے سامنے اپنے سلمان بھائی کا ذکر لے کر بیٹھ جاتی اور مجھے منانے لگ جاتی۔ تو ایک بار ان سے مل تو تجھے بھی بہت اچھے لگیں گے، ان کی شخصیت ہی اتنی متاثر کن ہے۔ شبنم تو اپنے سلمان بھائی سے بے حد متاثر دکھائی دی تھی، جبکہ سلمان بھائی کا ذکر سن کر میرے کان پک گئے تھے۔ ارے یار، مجھے کسی سے نہیں ملنا، ویسے بھی میرا رشتہ طے ہونے والا ہے۔ میں نے اسے بتایا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ میرے ہونے والے منگیتر کے بارے میں سوال جواب کرنے لگی۔ میں اسے کیا بتاتی؟ قاسم میں کوئی ایسی خاص بات تھی ہی نہیں، نہ ہی اس کی کوئی اچھی جاب تھی، نہ خاص تعلیم اور نہ شکل و صورت۔ لہٰذا میں اس وقت پر پچھتائی جب میں نے اسے اپنے رشتے کے بارے میں بتایا تھا۔ ایک دن کالج سے شبنم مجھے زبردستی اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تو نہ تھی، مگر وہ میری منتیں کرنے لگی کہ آج تجھے کسی خاص سے ملوانا ہے۔ مجھے لگا شاید وہ مجھے اپنے منگیتر سے ملوائے گی۔ میں نے اس کو ٹالنے کے لیے کہا کہ امی ابو کی اجازت کے بغیر میں کہیں نہیں جاتی۔ ارے یار، کچھ نہیں ہوتا، ہم کالج کی چھٹی سے کچھ دیر پہلے نکل جائیں گے اور واپسی پر میں تجھے خود ہی گھر ڈراپ دے دوں گی، تو فکر کیوں کرتی ہے؟ شبنم کے کہنے پر میں نے اس کی بات مان لی۔ آخر وہ میری اکلوتی کالج کی سہیلی تھی، لہٰذا میں اس کے ساتھ چل دی۔
मगर वो मुझे घर की बजाय एक होटल में ले गई। ये तू मुझे कहाँ ले आई? अरे यार, बहुत शदीद भूख लग रही है, बस थोड़ा सा कुछ खा लें फिर घर चलेंगे। मैं शबनम पर हैरान थी। वो बहुत अजीब व गरीब हरकतें कर रही थी। उसने मेरे बैठते ही बर्गर का ऑर्डर दे दिया तो मैं भी चुप होकर बैठ गई। मुझे बर्गर बहुत पसंद था और वैसे भी मुझे भूख लगी थी। मैं सुबह नाश्ता किए बगैर घर से निकली थी। शबनम, तू आज मुझसे मार खाएगी। मैंने उसे थप्पड़ दिखाया तो वो खिलखिला कर हंस दी। थोड़ी ही देर में एक अजनबी शख्स को अपनी तरफ आते देखकर मैं हैरान थी। वो बड़ी बेतकल्लुफ़ी से हमारी मेज़ पर कुर्सी खींचकर बैठ गया। मैंने हैरत भरी नज़रों से शबनम को देखा। उसकी आंखों में शनासाई मौजूद थी। ये सलमान भाई हैं, मेरे कज़न, जिनके बारे में मैंने तुझे बताया था। उसने अपने कज़न का मुझसे तारुफ करवाया तो मैं चौंक गई। शबनम ने मुझसे पहले भी कई दफ़ा सलमान भाई से मिलने की फरमाइश की थी, मगर मैं हर दफ़ा टाल गई थी। शबनम ने मुलाकात का ये तरीका अपनाया था। मैंने गुस्से में शबनम को घूरा। आज ये मेरे हाथों से बिल्कुल नहीं बचेगी। मैंने दांत कचकचाए तो वो नज़रें चुरा गई। सलमान ने खुद ही अपना तारुफ करवाना शुरू कर दिया। वो मुझसे छोटी मोटी बातें करने लगा, मगर मैंने उसकी बातों का हूँ हाँ से ज़्यादा जवाब नहीं दिया। मैंने शबनम को इशारा किया कि जल्दी से उठकर यहाँ से चले, मगर वो तो ऐसी बेतकल्लुफ़ी से बैठी थी कि जैसे उसका मकसद पूरा हो गया हो। आप मुझसे इतनी खफा क्यों हैं? अगर आपको ये सब अच्छा नहीं लगा तो मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। शबनम को मैंने ही मजबूर किया था कि आपको किसी बहाने से बुलाकर मुझसे मुलाकात करवा दे। मैंने जब से आपको देखा है आप पर मर मिटा हूँ और आपके सिवा किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं लड़कियों के पीछे भागने वाला नौजवान नहीं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई दिल फेंक किस्म का इंसान हूँ। आप मेरी ज़िंदगी में दाखिल होने वाली पहली हैं और मैं आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दूंगा। वो अपने दिल का हाल बयान कर रहा था, जिसे सुनकर मेरा चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया था। मुझे बेइंतहा शर्म और झिझक महसूस हो रही थी। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। मैं कभी भी किसी आदमी के इतना करीब नहीं बैठी थी। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आया। ये सच है और मैं अपने बड़ों को आपके घर रिश्ते के लिए भेजना चाहता हूँ। सलमान की बात सुनकर मैं हैरानी से आंखें फाड़े उसकी जानिब देखने लगी, जिसने पहली ही मुलाकात में ना सिर्फ इजहार मोहब्बत कर दिया था बल्कि अपना रिश्ता भेजने तक को तैयार था। मैं शबनम से नाराज़ होकर चली आई थी। सलमान के साथ मेरी पहली मुलाकात गुस्से में ही गुजर गई। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया, बल्कि उस पर काफ़ी गुस्सा था कि शबनम ने मुझे धोखे से वहाँ बुलाकर मेरी मुलाकात सलमान से करवाई। मगर गुजरते वक्त के साथ मेरा दिल सलमान के लिए नरम पड़ने लगा। वो इतना अमीर कबीर शख्स था। उसकी शख्सियत भी निहायत मुतासिर कुन थी। वो वाकई देखने के लायक था। मेरे साथ उसकी जोड़ी खूब जचती। शबनम भी मुझे समझाने का फरीज़ा अंजाम देती। मैं सलमान के ख्यालों में खोने लगी। देखो, आजकल की दुनिया बदल गई है। लड़कियों को भी अपनी मर्जी से शादी करने का हक हासिल है। और फिर तुम्हारे दरमियान कौन सा ऐसे प्यार और मोहब्बत के सिलसिले हैं जो तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े? वो सीधा सीधा अपना रिश्ता भेजना चाहता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? आखिर तुम्हारे माँ बाप ने शादी कहीं तो करनी है। शबनम की बात मेरे दिल को लगी थी। बात तो सच थी। मेरे माँ बाप ने खुद भी रिश्ता ढूंढकर मेरी शादी करनी ही थी, और वो तो मेरा रिश्ता उस कासिम से जोड़ने की कोशिश में थे। तो ऐसे में अगर सलमान का रिश्ता मेरे लिए आ जाता तो इसमें क्या कबाहत थी? इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं था। सलमान खुद ही मुझ पर मर मिटा था और रिश्ता भेजने को तैयार था। मैंने बहुत सोच समझकर और शबनम के समझाने पर बिलाखिर सलमान को हाँ कह दी। सलमान जल्द ही अपने बड़ों को लेकर मेरे घर पहुंचा। शबनम भी उसकी हमरा आई थी। उसके माँ बाप जिंदा नहीं थे
वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। उसके कुछ रिश्तेदार मौजूद थे जो उसका रिश्ता मेरे लिए लेकर आए थे। अम्मी अब्बू दोनों हैरान थे। वो सलमान के बारे में मज़ीद जानना चाहते थे। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की दास्तान अम्मी अब्बू के सामने खोल कर रख दी। आप फिक्र ना करें, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँगा। सलमान के यूं यकीन दिलाने पर अब्बू ने हैरत से अम्मी की जानिब देखा। मैं खिड़की से झांक कर तमाम मंजर देख रही थी। मैं जानती थी कि अम्मी अब्बू इस वक्त हैरत में मुब्तला थे, क्योंकि मैंने रिश्ते के बारे में उनको पहले से कुछ नहीं बताया था। मैं चाहती थी कि बीच में मेरा नाम ना आए और ऐसा ही महसूस हो जैसे मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं। मैंने शबनम को भी अच्छी तरह समझा दिया था। उसने मेरा नाम नहीं लिया था और अपनी तरफ से ये बात की थी। दरअसल हिरा को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं। मैं खुद ही सलमान को यहाँ पर लेकर आई हूँ। शबनम की बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई, मगर अम्मी अब्बू के चेहरे पर कोई तसल्ली नहीं थी। हम आपको सोच कर बताएंगे, अब्बू ने बिलाखिर जवाब दिया। तो कुछ ही देर में सलमान और उसके रिश्तेदार उठकर चले गए। अम्मी अब्बू की तरफ से बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। उन्होंने मुझसे कोई बात ना की थी। मेरी बड़ी बहन की शादी को महीना गुजर चुका था, लिहाजा वो भी मौजूद नहीं थी जो मुझे इस बारे में इत्तला पहुंचा देती। मैंने अपनी छोटी बहनों को अम्मी अब्बू के कमरे में जासूसी के लिए भेज सकती थी, लिहाजा मैं फ़ौरन उनकी तरफ बढ़ी और उनकी मिन्नतें करने लगी कि वो सुन गुन तो लेकर आएं कि अम्मी और अब्बू इस रिश्ते के बारे में क्या राय रखते हैं। मगर बहनों की जासूसी भी मेरे कुछ काम ना आई। वो मुझे कोई ख़ास पते की बात ना बता सकी। अम्मी अब्बू मेरे सलमान के साथ रिश्ते के लिए राज़ी ना थे। उनका कहना था कि वो लड़की को बिल्कुल नहीं जानते कि वो किस तरह का इंसान है, ना ही उसकी कोई आगे पीछे है। उसके माँ बाप में से कोई मौजूद नहीं। ऐसे में अगर कल को कोई बात हो जाती तो वो किसकी जिम्मेदारी पर मुझे रुखसत करेंगे। और कासिम उनका देखा बाला लड़का है, उनके सामने पला बड़ा है, इसलिए कासिम का रिश्ता मेरे लिए निहायत मुनासिब है। मैं अम्मी अब्बू की मंतक सुनकर हैरान थी। एक तरफ तो सलमान जैसे शानदार शख्स का रिश्ता मौजूद था और दूसरी तरफ कासिम था, मगर अम्मी अब्बू अभी भी कासिम को फौकियत देने पर तैयार थे। मैं जानती थी कि वो सलमान के अजनबी होने पर वहम का शिकार थे। ज़रूरी तो नहीं कि अजनबी लोग बुरे ही निकले। किस्मत का क्या भरोसा, हो सकता है कासिम भी शादी के बाद वैसा ना निकले जैसा अम्मी अब्बू को लगता था। तो मैं क्या कर लेती। अम्मी अब्बू ने मेरी बड़ी बहन को बुला भेजा था ताकि वो मुझे समझाने का फरीज़ा अंजाम दे। मेरे तमाम वोट सलमान के हक़ में थे, लिहाजा मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि अम्मी अब्बू से कह दे कि सलमान का रिश्ता कबूल कर लें। वो भी मेरी बात सुनकर हैरान थी। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम गलत फैसला ले रही हो? तुम उस अजनबी शख्स पर कैसे भरोसा कर सकती हो? फिर उसके पास इतनी दौलत न जाने कहाँ से आई है। हमें इस बारे में कुछ भी खबर नहीं। मेरी बहन जाने क्या बातें कर रही थी। जहाँ से भी आई हूँ हमसे कोई लेना देना नहीं, और वैसे भी मुझे उसकी दौलत से कोई सरोकार नहीं। वो एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान है, लिहाजा उससे शादी करने में कोई हर्ज नहीं। तुम अम्मी अब्बू को साफ साफ बता दो कि सलमान का रिश्ता कबूल कर लें, वरना मैं अपनी मर्जी से शादी कर लूँगी। मेरी इतनी बड़ी धमकी पर मेरी बहन के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अपने माँ बाप की इज्जत को मलिया मेट करने का सोचना भी मत। मैं अम्मी अब्बू से बात करती हूँ। वो फ़ौरन उठकर चली गई तो मैंने सुकून का सांस लिया। मेरी ज़िद देखकर बिलाखिर अम्मी अब्बू ने हार मान ली और वो इस शादी के लिए रजामंद हो गए। उन्होंने सलमान का आया हुआ रिश्ता कबूल कर लिया और कासिम को इनकार कहलवा भेजा। मैं इस फैसले पर बहुत मुतमईन थी। ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी से तय हुआ है, लिहाजा अंजाम की जिम्मेदार भी तुम खुद होगी। अम्मी ने मेरे सामने साफ बात की तो मैंने कंधे उचका दिए। मैं हर लिहाज से तैयार थी। मैंने अपने दिल से वहम और वसवसे निकाल फेंके थे। ज़रूरी नहीं था कि मेरे साथ शादी के बाद कुछ बुरा ही हो।
बल्कि मैं जानती थी कि सब अच्छा होने वाला था। रिश्ता तय होने की देर थी, सलमान ने शादी की जल्दी मचा दी। उसने शादी की जल्दी मचाने पर अम्मी अब्बू के साथ साथ मैं भी हैरान थी। अम्मी चाहती थी कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूं। मेरा ये कॉलेज में दूसरा साल था। मेरे एफए के इम्तिहान करीब थे, मगर सलमान को जाने क्यों इतनी जल्दी थी। असल में मैं कई सालों से अकेला हूँ। अम्मी अब्बू की वफ़ात के बाद से मेरा घर में दिल नहीं लगता। अब जबकि मेरा रिश्ता तय पा ही गया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द अज जल्द शादी का फ़र्ज़ सर अंजाम दे लूँ। वो अपनी मजबूरियाँ सुना रहा था। अम्मी हैरान होने के साथ परेशान भी थी। वो जानती थी कि मुझे पढ़ने का कितना शौक़ था, और उन्होंने कासिम के रिश्ते को भी इसीलिए लटकाया था कि मुझे अभी पढ़ाई करनी थी। मैं अपने आप को रिश्तों के चक्करों में फंसाना नहीं चाहती थी, लेकिन इस बार मैं सलमान के साथ थी। अगर वो शादी पर जोर दे रहा था तो इसमें हर्ज ही क्या था। मैं अपनी पढ़ाई शादी के बाद जारी रख सकती थी। अम्मी अब्बू ने इसे इम्तहानात तक का वक्त लिया तो वो मान गया, और इम्तहान के फ़ौरन बाद शादी की तारीख रख दी गई। घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई थी, जबकि मैं अपने इम्तहानात में मसरूफ़ थी। मेरी बहनें बहुत पुरजोश थीं। हमारे घर में दोबारा से रौनक लगने वाली थी। बड़ी बहन की शादी में भी हम सब बहनों ने बहुत एंजॉय किया था, और अब मेरी बारी थी। मैं दिल से तो खुश थी, मगर इम्तहानात की फ़िक्र भी सर पर सवार थी। मेरे 2 सालों की मेहनत का सवाल था, लिहाजा मैंने अपने जहन को झटक कर तमाम ख़यालात निकाले और पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। इम्तहानात ख़त्म होते ही शादी का सिलसिला शुरू हो गया। मेरे आखिरी पर्चे से 2 दिन बाद मेरी मेहंदी की तकरीब रखी गई थी। मैं बेइंतहा खुश थी। शबनम भी रोज़ ही घर आ जाती और मुझे सलमान का नाम लेकर खूब छेड़ती। वो मुझे सलमान के तमाम पैगामात भी पहुंचा देती। सलमान ने मुझे खूब सारे पैसे भिजवाए थे कि मैं अपनी मर्ज़ी से ख़रीदारी कर सकूं। मैंने उन पैसों से अपनी पसंद की ज्वेलरी ख़रीद ली थी। रुखसती का दिन आन पहुंचा और मैं धड़कते दिल के साथ रुखसत होकर सलमान के घर में आ बसी। सलमान अच्छा शौहर साबित हुआ। वो मेरा ख्याल रखता। वो मुझे शादी के कुछ दिन बाद ही शॉपिंग पर ले गया। हालांकि शादी के काफ़ी जोड़े मौजूद थे, मगर उसका शौक़ था कि मैं और जोड़े ख़रीद लूँ। लिहाजा मैं भी जमकर ख़रीदारी करने लगी। मगर सलमान मेरी पसंद को कोई अहमियत नहीं दे रहा था। वो अपनी मर्ज़ी के जोड़े निकाल निकाल कर ले आता, जो बेहद मॉडर्न थे। मैं इस किस्म का लिबास नहीं पहनती थी और ना ही पहनना चाहती थी, मगर सलमान को देखकर चुप हो गई। वो ऊंचे तबके से ताल्लुक़ रखता था, लिहाजा उनके तबके में ऐसे कपड़े पहनना बिल्कुल आम सी बात थी। मगर मैं सलमान को समझा सकती थी। उस वक्त तो मैंने खामोशी इख्तियार की, मगर मैंने ठान लिया था कि मैं घर जाकर सलमान से बात कर लूँगी कि मुझे इस किस्म के जोड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी पसंद को ज़रूर अहमियत देगा। मैंने घर आकर सलमान से बात की कि मैं इस तरह का लिबास नहीं पहनती, तो वो चुप हो गया। देखो, तुम्हें मेरी पसंद को तरजीह देनी चाहिए। उसने अपनी बात दोहराई तो मैं चुप कर गई। मैं सलमान से बहस नहीं करना चाहती थी। वैसे भी मैं उसकी बीवी थी। अब वो मुझे जैसे चाहता लिबास पहना सकता था। हमारी शादी के बाद दावतों का सिलसिला जारी हुआ तो सलमान मुझे मॉडर्न कपड़े पहनने पर मजबूर करता। मैंने 1-2 बार इनकार किया, मगर फिर इनकार करना मुनासिब ना समझा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था कि मैं ख़ुद को सलमान की पसंद में ढाल लूँ। ये सच था कि मुझे मेरे माँ बाप ने रुखसत किया था, मगर इस रिश्ते में मेरी मर्ज़ी और पसंद शामिल थी, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सलमान मुझे स्लीवलेस कपड़े पहनाकर अपने दोस्त की शादी में ले गया। वहाँ पर सभी लोग मेरे हुस्न की तारीफ़ करने लगे। गहरे रंग के लिबास में मेरी रंगत चमक रही थी। सलमान ने एक दिन पहले ही मुझे ज़बरदस्ती पार्लर भिजवाया था और पार्लर से मसाज लेने के बाद मेरी रंगत मज़ीद निखर गई थी।
سلمان سے شادی کے بعد میری خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوا تھا اور اس پر مہنگے ڈریس اور نازک جیولری نے میرے حسن کو 4 چاند لگا دیے۔ سلمان کے دوست تو مجھے دیکھ کر رشک کا شکار تھے، مگر ان کی بیویاں حسد و جلن میں مبتلا تھیں۔ میں ان کے چہرے کے تاثرات سے صاف اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ میرے حسن سے مروب ہو چکی تھی۔ سلمان میری تعریف سن کر بے انتہا خوش تھا۔ وہ شادی سے واپسی پر خوشی سے چہک رہا تھا۔ میں بھی اس کی خوشی میں خوش تھی۔ اگر میرا شوہر مجھ سے خوش تھا تو مجھے بھی اس پر خوش ہونا چاہیے، مگر میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سلمان نے مجھے نمائش کی کوئی چیز بنا کر رکھ دیا ہو، مگر میں نے اس پر زیادہ بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں سلمان کے موڈ کو خراب کروں اور اس کی خوشی کو غارت کروں۔ بی بی جی، صاحب سے کوئی ملنے آیا ہے۔ اگلے دن ملازمہ نے مجھے آ کر پیغام پہنچایا۔ صاحب گھر پر نہیں ہیں، انہیں واپس بھیج دو۔ میں نے ملازمہ کو حکم دیا تو وہ سر ہلاتی واپس چلی گئی۔ میں آپ سے ملنے آیا ہوں، سلمان سے نہیں۔ وہ خود ہی اندر چلا آیا۔ مجھے اپنے پیچھے کسی اجنبی کی آواز سنائی دی تو میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ کبیر کو سامنے کھڑے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں اسے اچھی طرح پہچان گئی تھی۔ وہ سلمان کا امیر کبیر دوست تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بس ایک کپ چائے پینے کے لیے آیا تھا، وہ بغور میرا جائزہ لیتا بولا۔ مجھے سلمان کی غیر موجودگی میں اس کے دوست کا گھر آنا کچھ خاص اچھا نہیں لگا۔ میں نے ملازمہ کو چائے لانے کا کہا اور خود اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر کچھ ہی دیر میں کمرے کے دروازے پر کچھ آہٹ محسوس ہوئی تو میں نے پلٹ کر دیکھا اور کبیر کو اپنے کمرے میں کھڑے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور بے تکلفی سے بستر پر بیٹھ گیا۔ ارے بھابھی، میں بطور خاص آپ سے ملنے آیا ہوں اور آپ مجھے چھوڑ کر یہاں چلی آئیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو مجھے اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ڈرائنگ روم میں چل کر بیٹھے، میں آتی ہوں۔ مگر وہ وہیں کھڑا خباثت بھری نظروں سے مجھے گھورتا رہا۔ میں نے اپنی ملازمہ کو چیخ چیخ کر آوازیں دی، مگر وہ نہ جانے کہاں مر گئی تھی۔ آپ ابھی کے ابھی میرے کمرے سے تشریف لے جائیں، میں نے اسے غصے میں کہا، تو اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ دیکھو، میری بات غور سے سنو، تم نے صرف مجھے خوش کرنا ہے، بدلے میں سلمان کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی مالا مال کر دوں گا۔ تم بڑی عیش و عشرت سے اپنی مرضی کے حساب سے زندگی گزار سکو گی۔ وہ میرے قریب چلا آیا تو میں نے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور اپنی عزت بچانے کے لیے کمرے سے بھاگ کر دوسرے کمرے کی جانب بھاگی، مگر سامنے لاؤنج سے سلمان کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا اور فوراً بھاگ کر اس کے پیچھے جا چھپی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سلمان نے بھی اپنے دوست کو کمرے سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ یہ آدمی خود ہی میرے کمرے میں گھس آیا اور میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے سلمان کو بتایا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے مجھے خود ہی ملنے کے لیے بلایا تھا، سلمان کے دوست نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سلمان فوراً میری طرف مڑا۔ ہاں تو جا کر مل لو، جب بلایا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے اس شخص کی طرف دھکیلا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے پلٹ کر حیرانی سے سلمان کی طرف دیکھا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں سلمان؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم اپنے اس عاشق کے ساتھ ملاقات کرو، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، باہر تمہاری رکھوالی کروں گا کہ کوئی آ نہ جائے اور کہیں پولیس کا چھاپا نہ پڑ جائے۔ تم جاؤ جاؤ، اس کے ساتھ اندر جاؤ۔ مجھے سلمان کی بات کی سمجھ نہ آئی، نہ جانے وہ مجھ پر طنز کر رہا تھا کہ سچ مچ مجھے اجازت دے رہا تھا۔ سلمان، ایسا کچھ نہیں، آپ میری بات کا یقین کریں پلیز، میں نے اس کو نہیں بلایا،
یہ خود آیا ہے۔ میں جانتا ہوں تم نے نہیں بلایا، اب کی بار وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا۔ اس کو دراصل میں نے ہی بلایا ہے۔ پوری محفل میں سے یہی شخص ہے جس کو تم پسند آئی تھی، تو یہ تمہارے ساتھ کچھ پل گزارنا چاہتا ہے۔ تم جاؤ اور آرام سے اس کے ساتھ وقت گزارو، میری فکر نہ کرنا، میں یہاں بیٹھا انتظار کر رہا ہوں۔ سلمان کی بات سن کر میں غش کھانے کے قریب تھی۔ وہ آدمی مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے جانے لگا تو میں نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلمان مجھے کسی دوسرے آدمی کو سونپ رہا تھا۔ دیکھو لڑکی، میں تمہیں اس گھر میں کسی منصوبہ بندی کے تحت لایا تھا۔ تم خوبصورت ہو تو اس خوبصورتی کا فائدہ اٹھاؤ اور مجھے بھی اٹھانے دو۔ میری پہلی بیوی سے بھی میں نے خوب فائدہ اٹھایا تھا اور یہ ساری کمائی اسی نے مجھے کر کے دی تھی۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی تو مجھے تمہاری ضرورت پڑی، ورنہ میری بیوی لوگوں کو خوش کرنا اچھی طرح جانتی تھی۔ یہ سارا پیسہ میری محنت کی کمائی ہے، میں نے ایسے ہی کمایا ہے۔ میرے ماں باپ تو غریب انسان تھے، جبکہ مجھے ہمیشہ سے پیسے کی خواہش تھی۔ اب یہ سب کچھ میسر ہوا ہے، لیکن مجھے مزید پیسے چاہیے تاکہ میں اپنی زندگی عیاشی کے ساتھ گزار سکوں۔ ساتھ ساتھ تم بھی عیش کرنا، اس میں تمہارا کیا جاتا ہے؟ مجھے سلمان کی بات پر یقین نہیں آیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے اور ابھی کہہ کہا لگا کر ہنس دے گا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کا دوست کبیر بڑے مزے سے سینے پر ہاتھ لپیٹے میرا منتظر کھڑا تھا۔ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں اور میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی، میں نے چیخ کر اعلان کیا اور بھاگ کر سامنے والے کمرے میں چلی گئی اور کمرے کو اندر سے لاک کر لیا۔ سلمان فوراً ہی میرے پیچھے آیا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں دروازے پر دستک دینی شروع ہو گئی تھی۔ دروازہ کھولو، باہر نکلو، کبیر تمہارا منتظر ہے۔ سلمان کی بات سن کر میں نے دونوں کانوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ میں یہ بات سننا بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر پیسوں کی خاطر مجھے کسی اور کو سونپنے کو تیار تھا۔ میں اندر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ امی ابو کی بات بالکل صحیح تھی، کسی اجنبی پر اعتبار کر کے اپنی بیٹی اس کے حوالے کرنا ان کے لیے واقعی بڑی بات تھی، مگر میں ہی سلمان پر یقین کر کے بیٹھی تھی۔ میں اس کی دولت اور اس کی شخصیت سے متاثر ہو گئی تھی، مگر میں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ یہ دولت کس طرح کما کر لایا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں آتے ہوئے اپنا موبائل فون لاؤنج میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ اس کمرے میں کوئی فون نہیں تھا۔ میرے پاس یہاں سے نکلنے اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ باہر کے راستے پر بھیڑیے موجود تھے جو مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دیتے، لہٰذا میں بستر کے قریب دبک کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ دروازے پر زوردار دستک جاری تھی۔ میں نے ساری رات کمرے میں ہی بیٹھے گزار دی۔ وقتاً فوقتاً دروازے پر دستک کی آواز سنائی دیتی رہی۔ تم باہر نکل آؤ ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سلمان مجھے دھمکیاں دیتا رہا اور کبھی کبھار ان کاموں کے لیے مجھے مناتا رہا، مگر میں ایسا کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے حق حلال کی کمائی کھلا کر پالا تھا، میں اس غلط راستے پر کیسے چل سکتی تھی؟ ایک غلط انسان پر اعتبار کر کے میں نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی تھی۔ شبنم نے مجھے اس کام میں پھنسایا تھا، وہ بھی سلمان کے بارے میں سب جانتی ہوگی، مگر اس نے مجھے کانوں کان خبر نہ لگنے دی۔ مجھے شبنم پر بھی رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ ایک بار میں اس مصیبت سے نکل جاؤں تو شبنم کا تو وہ حال کروں گی کہ وہ یاد کرے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ سلمان بھی تھک ہار کر مجھے دھمکی دیتا واپس لوٹ گیا۔ آخر تم کب تک یہاں چھپی رہو گی؟ تمہیں میرا ساتھ دینا ہی ہوگا، ورنہ میں تمہاری بہنوں کو کسی لائق نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دھمکی دیتا لوٹ گیا تھا۔
बाहर सन्नाटा छाया तो मैं हिम्मत करके दरवाज़ा खोलकर झांका। सलमान सोने जा चुका था। दिन का उजाला फैलने के करीब था। मेरे यहाँ से भाग निकलने का यही रास्ता था। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकली तो मुझे अपना फ़ोन उसी जगह दिखाई दिया जहाँ से मैंने उठाया था। मैंने अपना फ़ोन उठाकर फ़ौरन बाहर की तरफ दौड़ी थी। अगर सलमान मुझे देख लेता तो कभी यूं ना भागने देता। मैं सड़क पर सरपट दौड़ रही थी। इर्द गिर्द हल्की रोशनी फैली हुई थी, मगर सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूरी पर था। मैं कब तक यूं ही सड़क पर दौड़ सकती थी? मैं कल दोपहर से भूखी थी। मेरी टांगों ने मेरा साथ देने से इनकार किया तो मैं फुटपाथ पर बैठ गई। मैंने अपने मोबाइल से अपनी शादीशुदा बहन को नंबर मिलाया और उसको जल्दी इस जगह पर पहुंचने का कहा। वो मेरे रोने की आवाज़ सुनकर बेहद परेशान थी। मुझे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? मेरे रोने की शिद्दत में इजाफा हो गया। मैं उसे बता ही ना पाई। वो कुछ देर में अपने शौहर के साथ मुझे लेने पहुंची तो मैं उससे लिपट कर शिद्दत से रोने लगी। वो मुझे अपने घर ले गई। मैंने उसे सारी तफसील कह सुनाई तो वो अफसोस से मुझे देखने लगी। मैं जानती हूँ ये सही वक्त नहीं है, मगर तुम ही सलमान से शादी करने को बेकरार थी। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। मैं जानती थी कि यही ताना मुझे अम्मी से भी सुनने को मिलेगा। आखिर मैं कब तक अपनी बहन के घर पर रहती? वो मुझे तसल्ली दिलासे देकर अम्मी की तरफ ले आई। फ़िलहाल हमने अम्मी अब्बू को इस बारे में कुछ नहीं बताया था, मगर आखिर उनसे कब तक छुपा रहता। अम्मी तशवीश का शिकार थीं और मेरी हालत देखकर समझ गई थी कि मामला गड़बड़ है। मैं बग़ैर साजो सामान के उनके पास चली आई थी और वापस जाने का नाम नहीं ले रही थी। क्या बात है, सलमान तुमसे मिलने क्यों नहीं आता? तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है? अम्मी ने अपने खदशात को सुनाया तो मैंने उन्हें सब बता दिया। अम्मी अपना सर पकड़कर बैठ गई। सलमान ने मुझसे राब्ता करने की कोई कोशिश नहीं की थी। या तो मुझे इस हकीकत को कबूल करने के लिए वक्त दे रहा था, या शायद वो जान गया था कि मुझ जैसी लड़की को इस काम के लिए आमादा करना नामुमकिन था। अगर वो अम्मी के घर आता तो मैं पुलिस को इत्तला करके उसे लाजमी गिरफ्तार करवा देती। सलमान ने मुझे चंद महीनों में ही तलाक भिजवा दी, जिस पर मुझे कोई अफसोस नहीं था, बल्कि मैं खुश थी कि उस जैसे मतलब परस्त इंसान से मेरी जान छूट गई थी। मेरी इद्दत पूरी होते ही कासिम का रिश्ता फिर से मेरे लिए आया। मैं इस बार बहुत शर्मसार थी। मैं उसके काबिल नहीं अम्मी। मैंने अम्मी को जवाब दिया तो वो अफसोस से सर हिलाकर रह गई। मैंने उस जैसे शरीफुन नफ्स इंसान को सिर्फ शक्लो सूरत और मामूली तनख्वाह की वजह से इनकार कर दिया था, जबकि मैंने जिसके सुहाने ख्वाब देखे थे वो किस कदर घटिया इंसान निकला था। अब मैं लुट कर वापस आ गई थी तो इसका मतलब ये था कि मैं दोबारा कासिम की सर पर सवार हो जाऊं। मैं अपने आप को इसके काबिल नहीं समझती थी, मगर अम्मी अब्बू ने मुझे मजबूर करके इस रिश्ते के लिए मनाया तो मुझे मानना ही पड़ा। वो मुझे सारी ज़िंदगी कब तक बिठा कर रख सकते थे? उन्होंने अपनी 2 बेटियां और ब्याहनी थी। कासिम तुम्हें चाहता है और वो तुम्हें खुश रखेगा। ज़रूरी नहीं कि तुम्हें एक शख्स ने धोखा दिया तो दूसरा भी ऐसा ही निकले। इस बार हमारी मर्जी मान लो। अम्मी की बात के आगे मैं कोई और जवाब ना दे पाई और चुपचाप कासिम से शादी के लिए मान गई। मुझे उम्मीद थी कि वो किरदार का मजबूत, एक शरीफुन नफ्स इंसान है जिसके साथ मैं खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकती थी।